سے بھی کوئی پریشانی نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ۔ مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے۔ کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا۔ میں نے کہا کھول بخاری، بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف، کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے، کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے۔ کتاب کھولو، اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا، حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا۔ میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا، میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف، اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبانیں تان دراز نہ کرنا۔ تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو، اس میں حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو، یہ تو سمجھو نا، یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے، انہی کی تو کتاب، تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا، تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے، ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا ان کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے کسی سے نہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، کلمہ حق بیان کر رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ ایمان والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، پھر فرمایا ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا، غیر اللہ ہو تو مراد ہوتا ہے بچنا، غیر اللہ۔ اچھا اس سے قبل بتا دو، فرمایا ڈرتے ہیں، اب پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، تو یہ بھی بتا دو یہ ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے ڈر کا عالم کیا ہے، یہ کتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکت طاری ہو گئی، رونے لگے، رو کے کہتے ہیں جس شہر میں گنہگار نافرمان ہو اس شہر میں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات صادر ہوئے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ جملہ نکلنا تھا۔ ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں، اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، وہ باہر جاتے ہیں، بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرتے اتنا ہے، تقوی کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟
बायजीद बस्तामी फरमाते हैं अगर मेरी निजात हो गई मेरी दाढ़ी बेहतर है वगरना तेरे बैल की धुन ही बेहतर है। ये खौफ है, ये डर है। एक मर्तबा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर एक गली से हो रहा है, किसी ने ऊपर से कचरा फेंक दिया, मिट्टी फेंक दी गलती से। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, है अल्लाह ये जिस्म तो आग बरसाए जाने के लायक था, अभी तक खाक ही बरस रही है। ये तकवा है, ये डर है। इस कदर डर, इस कदर खौफ, गौसे आजम का खौफ कितना है। गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह अगर आखिरत में मैं अजाब का मुस्तहक हुआ तो मुझे अंधा उठाना, नेकों के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये डर है गौस पाक का, ये खौफ है गौस पाक का। ये डरते हैं, किस कदर डरते हैं। लेकिन इनके डर में और हमारे डर में फर्क क्या है, वो फर्क वाज़े करूंगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था, बहुत अमीर था और बसरा की गलियों में गरीबों की खिदमत किया करता था। अचानक मैंने एक हसीन औरत को देख लिया और मैं उसे देखता ही रह गया। उस औरत ने मुझे कहा, अमा तश्तही, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मिम्मन, किससे शर्माऊं? उसने कहा, वो जो आंखों की खयानत को देखता है और दिलों के पोशीदा राजों को जानता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे हया नहीं आती? कहा, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था। हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतनी हसीन थी, ऐसी खूबसूरत थी, मैं फिर भी मुसलसल उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। और फिर आखिर उसने कहा, क्यों बार बार मुझे देखता है? मैंने उस औरत को कहा कि तेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि तेरी झील जैसी आंखों में डूबने का जी चाहता है। उस औरत ने कहा, अच्छा तू ऐसी बात करता है, तू यहाँ इंतजार कर। वो औरत अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कहा मैं इंतजार कर रहा था, थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा आती है, उसके हाथ में एक तश्त है और उस तश्त के अंदर उस पर एक कपड़ा है। कहा मैंने कपड़ा उठाया तो उसमें उसकी 2 आंखें थी। उसने अपनी 2 आंखें निकाल के अपनी खादमा को दे दी कि इसकी वजह से इसका दिल दीन से दूर हुआ है, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। कहा उस पर एक कागज था, कागज पर लिखा हुआ था, मुझे ऐसी आंखों की जरूरत ही नहीं जिससे एक मर्द फितने में मुब्तला हो जाए। मेरी बहनें जो इस गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनकी बारगाह में भी अर्ज है, वो बहनें जो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती हैं फकत इस नीयत से कि अपने बालों को यूं संवारें कि मर्दों को फितनों में मुब्तला करें, या किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदते वक्त उनके जहन में फकत यही ख्याल होता है, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करेंगी कि जिनसे मर्दों को फितने में मुब्तला करेंगे। ये भी उम्मत की बेटी है जिसकी एक अदा से एक शख्स वली कामिल बन गया, हसन बसरी बन गया। हसन बसरी फरमाते हैं, जब उसकी आंखें देखी मैं तहक्कुम खो बैठा, मैं ज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए मैं घर चला गया, पूरी रात में रोता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा, इस्तिग़फ़ार करता रहा। हसन बसरी फरमाते हैं, फजर की अजान सुनी, अचानक ख्याल आया उस औरत का शुक्रिया तो अदा करूं कि जिसने अपनी आंखें मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे ईमान के लिए और तौबा पर इस्तिकामत की खातिर कुर्बान कर दी। कहा मैं उसके घर गया, जो ही उसके घर पहुंचा तो उधर उसका जनाजा निकल रहा था, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। कहा मैं रात घर आया, मैं रात सो गया, मेरी आंख बंद हुई, मैंने उस औरत को ख्वाब में देखा। मैंने कहा कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा कि जब तन्हाई में हो अल्लाह का जिक्र करते रहो और जब सुबह करो तो इस्तिग़फ़ार करो, शाम के वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ो। कहा मैंने उस वक्त तौबा कर ली, एक औरत मेरी तौबा का सबब बनी, एक औरत की वजह से मुझे तौबा पर इस्तिकामत मिली। यही हसन बसरी, फिर वो वाक़या भी आता है, वो दौर भी आता है, इनका डर कितना है, इनका तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है। यही हसन बसरी, एक दिन एक शख्स ने हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है हसन बसरी क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम से जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा और फिर या हन्नानु या मन्नानु पढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। हसन बसरी फरमाते हैं, काश में वो शख्स होता, काश में वो शख्स होता। कहा गया कि जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा, हजारों साल जहन्नुम में रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु बढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। कहा काश में शख्स होता। उन्होंने कहा हजरत आप क्या फरमा रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहा तुम मेरी बात नहीं समझे, वो जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम अज कम निकलने की जमानत तो है, इससे ये तो पता चल रहा है कि ईमान पर मौत वाक़ई होगी। मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि मैं वो हूं तो वो भी मुझे कबूल है, कम अज कम ईमान तो सलामत लेके जाऊं। मैं कहता हूं अल्लाह फरमाता है खौफ नहीं है, डर नहीं है, फिर फरमाता है ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं। लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं,
کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے، ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے۔ یہ فرق ہے، ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی سیاستدانوں کے